ملٹنٹن ست گولن ہند تبادلہ پتہ اخ M4 رائفل تو دویم کی ہتھیار برآمد راجوری ہندس مہرا چوکی علاقہ من زوردار دھماکس من کینسن گاڑین نقصان پولیس طرف کیس درج کر تحقیقات شروع کپوارس مز اخ نقلی ڈاکٹر پولیس طرف گرفتار پتمو کینسو ریتو پہ علاقہ من سرگرم جعلی ڈاکٹرس خلاف سخت کاروی کرنچ لوکن ہز منگ نظام الدین درگاہ ازکہ پہ زائرین خاطر یل انتظامیہ طرف زائرین SOPزن پہ عمل کرنک ہدایت آداب ناظرین کوشر خبر نامہ ہیت چھس بہ گوہر کشی تہندس خدمتس من حاضر پیش خبرن ہز تفصیل ناظرین تہ آسہ سن 2003 یاد یل بالی ووڈس اندر اخ مشہور فلم منا بائی MBBS آئی یم پتہ لوک یہ سوچن زِ شاید یہ اخ مذاق مگر موجودہ دورس اندر آز مختلف جائن تتھی منا بائی MBBS لبنہ تو تازہ خبر ضلع کپوار پہ آمت یا دوران اخ نام نہاد ڈاکٹر پولیس طرف آو گرفتار کرنے جعلی ڈاکٹرس متعلق پختہ خبر ملنے پتہ پولیسن کاروی کرت یہ گرفتار کورمت یل زن ون مذکور جعلی ڈاکٹر محکمہ امور صارفینس من اخ ملازم تو اس کینچو وقت پہ ٹھگل کرت عام لکن ہندین زون ست گندن ات موقع پہ کر مقامی لکو پولیس کاروی ہز سراہنا تو وونک زن ڈاکٹرن خلاف گھن سخت کاروی کرنے ڈاکٹر سن شناخت بڑشاہ نگر پمپوش کالونی سری نگر سند روزن ول مقصود احمد خان سند رنگ سپزم تاہم ات سلسلس مز پولیسن کیس درج کرت مزید تحقیقات شروع کورمت سر ایم اے خان سر سر میں تمہ سری نگر تو پتہ پتہ سر کی سہ کتک کیا سر بہت پان ٹیکنیشین سر بہت پان لیب پہ تو ات بوز یہ گو شور شرابہ تو بہت آس پائی کی سر اہم پانس پائی سر نا یہ سر پتہ کہ کتک یوتہ وونمت سری نگرک سریات صوبہ سر سر یہ ہانجی پورہ کنک سر یہاں پہ ایک فیک ڈاکٹر کو اریسٹ کیا گیا ہے اپریہنڈ کیا گیا پولیس دوارا لیکن جب ہم آئے تو پولیس کے ساتھ ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ سینٹری انسپیکٹر ہے اور اس کی ڈیوٹی بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل سری نگر میں ہے اور یہاں پہ یہ پریکٹس 1 سال سے زیادہ عرصے سے کر رہا ہے اور زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اس کا ایک ہی چیز پہ فوکس رہتا تھا کہ یہ ٹیسٹ زیادہ انویسٹیگیشن زیادہ کرا رہا تھا ٹیسٹ زیادہ کرا رہا تھا بدقسمتی کا عالم ہے کہ کپواڑہ ہی ان لوگوں کو نظروں میں ہے کیونکہ یہاں پہ بولے والے لوگ ہیں یہاں پہ سیدھے سادے لوگ ہیں ان کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایڈمنسٹریشن سے یہی توقع رکھیں گے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی تاکہ آئندہ ایسی حرکت کوئی نہ کر سکے کپوار کس وارنو تو دانا بہک علاقس مز رود آز دویمہ دہ فورسز طرف آپریشن جاری تہ پاو ژےٚ رات دوپہرن سپد فورسز تو ملٹنٹن درمیان تمہ سات گولین ہند تبادل یل دانا بہک تو وارنو لولاب علاقس مز فورسز اہلکارو طرف علاقس مز ملٹنٹن ہز موجودگی ہز اطلاع ملنے پتہ علاقہ محاصر کرت تلاشی کاروی شروع کر یا دوران ات موجود ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولین ہند تبادل سپد یا دوران دشمنی درین مز گولین ہند تبادل سپد ات موقع پہ کور فورسز اہلکارو اخ M4 رائفل بیگ تو دویم کی چیز برآمد کرنک دعو راجوری ہندس مہرا چوکیا علاقس من تمہ سات لوک دم پھٹ سپدمت یل ات اخ زوردار دھماکہ سپد ون رات ہز 1 بجے سپد مہران چوکیا علاقس مز اخ زوردار دھماکہ یتھ دوران کینچن گاڑین نقصان واتن علاوہ کی فینسنگ تہ نقصان سپد پلسن جائے وارداتس پہ واتت جائزہ پتہ کیس درج کرت تحقیقات شروع کورمت
11:15 के आसपास ये इंसिडेंट हुआ है और काफ़ी तेज़ धमाका था। अभी तक तो ये सुबह आके कंफर्म हुआ कि शायद कुछ ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। अब कंफर्म नहीं हो पाया कि किस चीज़ का ब्लास्ट हुआ, ये कोई लोकल मेड है या ग्रेनेड ब्लास्ट है, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। तो पुलिस आर्मी सभी इन्वेस्टिगेट कर रही है मामले को, आसपास पूरे इलाके में छानबीन भी कर रही है। हमारे गांव में जितनी मेरी एज होगी, 34 मेरी भी एज है, तो ऐसा पहला इंसिडेंट हुआ हमारी इस पंचायत के अंदर, खासकर मैरा के अंदर तो ये पहला इंसिडेंट है। इतनी मिलिटेंसी जब पीक पे थी तब भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ हमारे। देखो अभी तो ये सब कहना जल्दबाजी होगी, हम तो ये सब नहीं बता सकेंगे क्योंकि वैसे गलत स्टेटमेंट देना अच्छा नहीं होगा। देखो अब ये पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो बेहतर बता पाएंगे कि ये प्लांट किया गया था, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी तो वही लोग बता सकते हैं। वो लोग तो इनकी 3 गाड़ियों को नुकसान हुआ है, जिनके ग्लासेस पूरी तरह टूट चुके हैं, टायर फट चुके हैं गाड़ियों के। आसपास दीवारों को भी नुकसान हुआ है जहाँ पे स्प्रिंटर लगा है इनका। आलमी वबा कोरोना वायरस ये मार्चस मज इबादत गाह दरगाह बंद करना आई, यम पत मरहलवार बुनियादन पे इबादत गाह दरगाह आई यल त्रावन। तत आव आज दिल्ली मज हजरत निजामुद्दीन वली सुंद दरगाह ज़ायरीन बापत यल त्रावन। अत मौके पे आव इंतजामिया तरफ गाइडलाइनस जारी कर दरगाह इंतजामिया से हदायत दिन ज़ायरीन पज SOPs पे अमल कर जियारत करनुक इजाजत यून दिन, यल जन दरगाह खोलने ब्रो आव पूरे पूट सैनिटाइज करने। कसगुंड इलाकस मं पुलिसन मनशियात किस कारोबार सत वाबस्त लुकन खिलाफ कार्रवाई कर 5 नफर गिरफ्तार करने सलाव बार मकदारस मज नशावर चीज जब्त करमित। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिसन तफसलात फराम कर वोनमुत कसगुंड इलाकस मज अकिस डाबस पे आव छाप त्रान, यथ दौरान 5 नफर गिरफ्तार कर शराब 742 बोतल, फुकी हिंद 168 किलो तो चरस दोयम नशावर चीज जब्त करना, ये जन अत मौके पे केस दर्ज कर मजीद तहकीकात जारी कर आमुत। जैसे कि आप जानते हैं, कल आफ्टरनून में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि नेशनल हाईवे के ऊपर जो ये लोग ढाबे चलाते हैं, ये इलीगल लिकर्स का कारोबार करते हैं, छोटे बच्चों को बेचते हैं, ड्राइवर लोगों को बेचते हैं। तो ज़ाब्ते के तहत हमने सर्च वारंट हासिल किया। हमें ये खबर थी कि एक ज़हूर अहमद शेख सन ऑफ लेट मोहम्मद जमाल शेख, जो दरैन का रहने वाला है, वो इन चीज़ों का कारोबार करता है, लोगों को लिकर्स बेचता है, ख़ास तौर पर बच्चों को, और फूकी वगैरह का कारोबार करता है, ख़रीद फरोख्त करता है। तो उसके बाद मैंने अपने SHO साहब के साथ जाके एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की और हमने उस ढाबे पर रेड किया, जहाँ से हमें 1642 जो लिकर्स की बाटल्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, वो हमने रिकवर की। उसके बाद 186 kg जो फुकी है वो भी वहाँ से हमें मिली, और उसके अलावा 200 ग्राम चरस उसको भी रिकवर किया। तो इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये रात बैक टू विलेज 3 शुरू करनुक ऐलान आव कर, तो 2 अक्टूबर पे बाज़ाब्त पे शुरू सपद। तत आव अमूमी नुमाइंदों तरफ वन जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ यम बैक टू विलेज अकिस तो दोयमिस मज तिमन सत वादा आई कर, तिम आय आज ताम पूर कर, यम सत न सिर्फ तिमन मज बल्कि आम लुकन मज सठा मायूसी लबन यवन। उसमें B1 में लोग बड़े जोश से आए थे कि कुछ हमारे काम होंगे, मगर जब ग्राउंड लेवल पे देखा गया अभी तक वो काम हमारे अप्रूवल नहीं आया है, ना तो उनके काम आज के अगर टाइम में देखा जाए तो लोग इस B3 में शमूलियत नहीं करेंगे। खासकर हम अपनी बात भी करें, क्योंकि हमने लोगों को एक वादा दिया था कि हम बड़े सपने दिखाए थे कि हम डेवलपमेंट के लिहाज से, मगर आज के टाइम में हमें ये लगता है कि हमारे घरों में कहीं लोग बन के ना आ जाएं, पथराव ना करें, क्योंकि हमने कफन बांध के ये इलेक्शन लड़ा था लोगों के डेवलपमेंट के लिए। सरकार ने बड़े वादे किए थे, मगर आज की ग्राउंड लेवल पे कोई भी हमारा काम सरकार वजह क्या है इसमें जो है डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? देखें, जो वजह तो आपको पता ही है शाह साहब की सरकार ने अभी तक हमारे फंड्स डॉक्यूमेंट्स में दिखाया, 25 लाख भी दिखाया गया, 25% भी दिखाया गया, 30% भी, मगर अभी तक उनका अप्रूवल हमारे पास नहीं आया है, ना तो हमारे पास कोई फंड्स आया है।
दुरुई से देखा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी काम यहाँ पे अभी तक नहीं हो रहा है। इसमें बिल्कुल लापरवाही है सरकार की, क्योंकि सरकार ने दिलचस्पी से हमारे काम हमें नहीं किया, क्योंकि उस टाइम हमें खड़ा किया गया कि आप इलेक्शन लड़े। हमने इलेक्शन में लड़ा था, हिस्सा लिया था, ये चीज़ देख के कि हम लोगों के कामों में जुड़े रहें। सरकार के जो हमने वादे देखे थे, बिल्कुल भी उन वादों पे सरकार नहीं। बदबू काजियाबाद लंगेट के लुको तरफ इंतजामिया खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बावान वोनमुत इलाकस मज बिजली नाकस निजाम तो चन बापत आबच वेच किन इलाके के लुक सठा मुश्किलात वेतरन पेवन येल जन मुतलका महकम केन मुलाजमन लुकन बुथ इन वालन मुश्किलातन हवाले वारिया फिर वन आव तहमाउन आज ताम इलाक केन लुकन हिंद मुश्किलात दूर करन। तमो कर इंतजामिया अपील जो लुकन हिंद बुथ इन वल मुश्किलात गन दूर करन यी। हमारा जो पावर है सर, ये आप लोगों ने देख लिया है सर, छोटे छोटे खंभों पे ये है, कहीं तार नहीं है, कहीं बिजली की तार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मतलब अब जब हम आगे 2014 में सैलाब से पहले हमें यहाँ पे पोल आए थे, वो सिमटेड पोल है सर, लेकिन पोल लगे हैं, अभी तक वायरिंग नहीं आई है। यहाँ पे अभी पिछली बार एक गाय भी यहाँ पे फंस गई थी, उसको हाइटेशन जो है 33,000 जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर पड़ी थी। और ताकि हमारा बिल्कुल मतलब ये समझिए सर, ये पोल है सामने ही सर, आप देख लीजिए बिल्कुल डप है। बिजली फीस की बात करें तो वो आपको अदा करता है 3 हिसाब की। देखिए सर, मैं इतना बता सकता हूँ, जिस तरह मेरा गांव बिजली फीस अदा करता है, शायद ही दुनिया में कश्मीर में कोई जगह ऐसी होगी जो बिजली फीस उस तरह देता होगा। बार बार गए मतलब हुकामन निश ये पन्ने हिसाब अमन निश यम हुकाम अमन वत बार बार, मगर ये जहाँ तवज्जो दिन कि अगर तुम यम जाए योकुन हर कुन खसू ये वनकस पोल वोल लगित, मगर इन पे मतलब सो सिस्टम तार आसे या ट्रांसफार्म आसे ट्रांसफार्मस मतलब जाय पे सोद आसे लगित या तार आसे सोद लगित, या गामस मज खसू तुम दियो वार नजर अत लजम कहीं तार यमो पेट हुकामस गए बार बार अस दियो अत तार अस करू मतलब अस पावर आसान बराबर टाइमस पे कह ये 12 घंटन मज पावर 2 या 3 घंटन मज पावर आसान, बाकी पावर वो कत बेहमो बार बार ये पे वसने गो सोपर गो बारामूला गो हंदवोर पे गो DC साहबस निश बार बार। अस तीत वसैल कह अस तीत मतलब चंदन मज किराय कंस कह वक्त तौर हेकान अलबत्ता फैसल यारपुर कोलगाम के लोगों तरफ बिजली गैर जरूरी कटवती खिलाफ महकमा PDDS खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बावान वोनमुत इलाकस मज बिजली गैर जरूरी कटवती किन इलाके के लोग आवलनिस मज हेन आमद। अमापोज अगर जन वारिया फिर महकम के मुलाजमन बिजली सप्लाई बहाल करने सवाल वन आव तमाम आज ताम इलाकस मज बिजली सप्लाई पूरे पे बहाल करना। डिमांड ये पावरा कहें अस वोत पत्मो 4-5 वरियो पे कर डिमांड कह दफ्तर योतन वत मिनिस्टरन तत SCM इंजीनियरन गवर्नर साहबस इस्तदा कर सन यह पावर यह मसला गो ना हल कह तमाम फिर वो रूद ना कह तुहद वसादत सह फायदे गना मोहतरम अस टाउन यह टाउन 550 रुपये फीस बरान 500-570 रुपये आज फीस बरान। तुम वो अगर अस पावर 100 रुपये थन रेतस, अगर 100 पावर रोज कहीं 500-570 दिमो। वाकई वहाँ उस इलाके में बिजली की अवेलेबिलिटी है वो मुतासिर रहती, क्योंकि उनका जो ग्रिड स्टेशन है वो काफ़ी दूर है। लुरगाम त्राल के लोगों शिकायत बाबान वोनमुत वरी 2017 मज अगर जन PMGS वायस तहत लुरगाम पे दोद कुलन ताम सड़क बापत मकामी लुकन निश जमीन आव nin तहमाउन आज ताम तिमन मुआवजा फराहम करने यम सत मामलस मन हेन आमत। लुकन हुंद वन 4 वरी मुकम्मल गसन पत लुरगाम पे दोद कुलन ताम रोड मुकम्मल करने यम सत लुकन मुश्किलात वेतरन पेवन। तमो कर PMGS वाय तो इंतजामिया अपील जो रोड गुन मुकम्मल करने तो जमीन फराम करन वाले मुआवजा युन अदा करने। जनाब PMG रोड यपर द्रोमुत लुरगाम तो दोद कुलन अत यह क्या जमीन दित तथ मज जून कुल बादम बे यह ूत कुल कह सह गो गो अमुक मुआवजा तोर कह यह द्रायो 2016 मज 18 मज यह दिन कम्प्लीट पे ये वनकन अत 4 वरी चलान 20 वनकन चलान
4 ؤرین مز اگر یمو کینٛہہ ترومُت تہِ چھُ تُہۍ وٕچھِو تہِ یُس زن میٹیٖریل اتھ گوٚمُت چھُ سُہ چھا باے ایسٹِمیٹ گوٚمُت کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ سُہ چھا ایسٹِمیٹس برابر یمو چھِ تتھ تہِ دھاندلی کٔرمٕژ سُہ اوس نہٕ سُہ میٹیٖریل لایقہِ لگان کینٛہہ گٔے نمبر 2 یُس زن ڈرین چھِ اتھ ٲس ڈرینہٕ کڑنہِ ییٚمے سۭتۍ یہِ سڑک روزِ ہا کامیاب سۄ چھنہٕ کُنی جایہِ ڈرین اگر کُنہِ جایہِ دِژٕکھ تہِ ڈرین تتھ چھُ ناقص میٹیٖریل مطلب تتھ چھُ سیٖمٹ ٲکھِس ہومُت لوگمُت چھُنہٕ کینٛہہ وجہ چھِ یِمٕے چیٖز اَسہِ چھِ گژھان واریاہ نۄقصانات پیش تُلٕنۍ اَسہِ ہیٚتہِ اَتھ قۄربٲنی تہِ دِژ تہٕ تَمیُک وۄنۍ کٔرۍتو مہربٲنی اکھ دیٖتو تَمیُک معاوضہٕ اَسہِ یہِ زن اَسہِ اتھ منٛز نۄقصان چھُ گوٚمُت تہِ دیٖتو بیٚیہِ کٔرۍتو یہِ روڈ مُکمل ییٚمہِ سۭتۍ تاکہِ لُکن واتہِ ہا فٲیدٕ 2016 میں یہ لورگام سے ددکلن تک جو روڈ PMG ہے اس کو 2018 تک ان کو مکمل کرنا تھا لیکن آج 2020 چل رہا ہے اور ابھی بھی کوئی بھی گاڑی اس روڈ پر چلنے کے قابل نہیں ابھی گھاس کٹائی ہے اخروٹوں کی توڑائی ہے لکڑی کاٹنی ہے باقی معاملات ہے لیکن ہم کہاں سے جائیں کس میں جائیں گاڑی کوئی جا نہیں سکتی اوپر روڈ اس کے قابل ہے ہی نہیں تو ہم سالورہ گاندربل کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت سالورہ پہ بملورہ تام سڑکیں خستہ حالی کن لوکن پھیرنس تھورنس مز مشکلات ویترین پیون تو یدوے مقامی سڑکیں خستہ حالی حوالہ کہی آئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرن آو تاہم آز تام سڑکیں شیر پور کرن آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترین پیون مقامی لوکو طرف ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربلس منگ کرنا آمت زی علاقس مز سڑکیں شیر پور حوالہ گھن قدم تلن ین یوت زن لوکن بت ین ول مشکل دور گھن آپ جانتے ہو کہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہاں پہ ایک اقدام اٹھایا تھا کہ ہر ایک روڈ اس کو میگڈم کیا جائے لیکن ہم یہ بالکل سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہم سالورہ بملورہ جو لنک روڈ ہے ہم یہاں کے بسکینے ہیں ہم بھی ٹاؤن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ٹاؤن میں رہتے ہیں اور ٹیکس بھرنے والے لوگ ہیں یہ روڈ جو ہے جو جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں پچھلے 30 سالوں سے ہم کنٹینیوسلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پہ میگڈمائز ہونا چاہیے 3 بار اس کو لسٹ میں رکھا گیا لیکن ہم بالکل یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کیوں اس کو لسٹ سے اتارا جاتا ہے کیوں اس کو نکارا جاتا ہے کیوں ہمیں اگنور کیا جاتا ہے کیا ہم ٹاؤن کے رہنے والے نہیں ہیں کیا ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں کیا ہم اس میگڈمائز کے لیے ڈیزرو نہیں کرتے ہیں تو ہماری یہی اپیل ہے اعلیٰ حکام سے یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اگر آپ لوگوں نے قدم اٹھایا ہے میگڈمائزیشن کا تو یہ روڈ آپ لوگوں نے کیوں چھوڑا ہے اس کو کیوں نکارا گیا اس کو کیوں اگنور کیا گیا تو ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس پہ میگڈم فل ہونا چاہیے ہم نے کئی بار درخواستیں دی ان پہ کوئی غور نہیں ہوا ان کی فوڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے ڈیٹ ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے ہم دائیں بائیں جو رہنے والے ہیں ہم ہی جانتے ہیں کہ اس سڑک کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان یہ اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ جو گرد غبار ہے یہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتا ہے وبائی بیماری کی حالت میں ہم تو اندر بیٹھے ہی ہیں لیکن اس صورتحال کی وجہ سے ہم اور زیادہ خوف زدہ ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو مانگ ہے اس روڈ کو جلد از جلد میگڈمائز کیا جائے تاکہ ہم آنے والی مصیبت سے بچ جائے بنگام ماگری پورا بلکہ لوکو محکمہ جل شکتی خلاف شکایت باوان ونمت علاقس من چنہ باپت آب ویسے کن علاقہ کن لوکن سٹھا مشکل ویترین پیون لوکن ہند ون چنہ باپت تریش ناسن کن علاقہ کن لوکن دومین جائن پیدل سفر کرت تریش ان پیون یم سۭتۍ تمن مشکلات ویترین پیون تمو کر ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگس اپیل زِ علاقس من گژھِ آبچ ویسے دور کرنے باپت سنجیدہ قدم تلن ین یوت زن لوکن ہند مشکلات دور گھن آبک مسئلہ اس گو کال فٹر آئی یمو کر زد اچھا آب پکان کی بیس پہ تران اس کان ڈائپر سہ یہ لانہ مز اچھا شیٹ گھر اچھا آب حض یور کنسی جی آر سارے مگر تمن فٹرن دپو لون کت تمہ نا پی ساس کٹ ڈوزرن مگر اس نا یور فٹر دل فٹر مگر سنس پورس کہین یہ پہ لون ٹھٹ 3 شین لون اگر فٹر ون کتھ لون ٹھٹ بہ ذمہ دار مگر بہت گیس اور مے کھتو فیس دپ معاف مے آبی پکان دپن ہے فیس چھ گھن معاف کی کیا کر مے آبی پکان اگر فٹر ون لون درج کن جائے بہ دم فیس سہ سنو کہ پہ گو
हड़ताल तन पे ना योर सन कह गुंड मंडी सांबा के लोको तरफ महकमा जल शक्ति खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बाबान वोनमुत इलाकस मं चनबा आब वेथ किन लूकन मुश्किलात वेतरन पेवन तो युदवे इलाकस मं लूकन चन आब वेथ हवाले कहिया फिर हुकामन हंद जोन इलाकस कुन फिर आव तहम लूकन हंद मुश्किलात दूर कर आमद यम किन मकामी लूक एहतजाज करनस पे मजबूर सपद मकामी लूको तरफ इंतजामिया से मांग कर आमज इलाकस मं लूकन साफ चन आब फराम करने बापत गसन कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैक है हमारे डीसी साहब का जो है मैं कसूर निकालूंगा क्योंकि बार बार जो है मीडिया के थ्रू उनके तक जो है जो न्यूज़ पहुंचती है हमारे ग्रीवियंसेस जो है हमारे लोगों की जो मसले मसाइल हैं वो मीडिया के थ्रू जरूर उनके तक पहुंचते होंगे। लॉकडाउन के दौरान हम भी नहीं चाहते थे कि हम वहां जाके किसी कानून का भंग करें, लेकिन उसके बावजूद हमारी न्यूज़ उन तक पहुंचती है, उनको पता है सारा एक्शन जो है इसका जल विभाग का, उनको सारा पता है कि हमारी कौन सी समस्या है कौन सी नहीं। लेकिन बात यह है कि इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। ये लोग हमारे लोगों को ऐसे समझ के बैठे हैं कि ये लोग खामोश हैं, चुप बैठे हैं, तो हमारा भी जो है वो वक्त पास हो रहा है। एज ए कारपोरेटर मैं इनको बोल रहा हूं कि मैं खुद इनिशिएटिव लूंगा, अगर हमारा 1-2 दिन में ये समस्या का हल नहीं किया तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और या तो मर जाऊंगा वहां पे या फिर ये हमारी यहाँ की मसले का ये हल करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। 8 दिन हो गए पानी आए हुए गढ़ मंडी में। एसी के पास उनके पास जाते हैं डिपार्टमेंट में, बोलते हैं कि मोटर जम्मू भेजी हुई है, कि जबकि मोटर सांबा में उसके गढ़ में दुकान पर पड़ी हुई है। और ये रणधीर सिंह के पास है मोटर और हमें बताते हैं कि जम्मू में मोटर है। और 8 दिन के में एक बार वो गाड़ी आई है, गाड़ी भी ऊपर अब गढ़ मंडी में नहीं जाती है। और 8 दिन से जब इनके पास जाते हैं बोलते आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। 8 दिन के बाद कोई पानी, उससे पहले 7 दिन के बाद पानी आया था एक दिन। आज 15 दिन में एक दिन पानी आया। एक दिन पानी कितने दिन चल सकता है? तीसरे दिन पहले देते थे, अभी तीसरे दिन छोड़कर 15 दिन में एक बार दे रहे हैं। तो अभी बतलाएं कि हम 15 दिन के बाद पानी आएगा। 24 रुपये 2425 जो उधर पैसे हर साल के हम दे रहे हैं। डूरू अनंतनागस मं कायम बख्शी पार्कि हज खस्तहाली हज खबर गुलिस्तान चैनल पे नशर सपदन पत आय आज म्यूनसिपल कमेटी डूरू तरफ पार्कि हज साफ सफाई अमल मं या दौरान पार्कि अंदर मौजूद छट ढेर तो गंदगी आय दूर कर। अत मौके पे आओ मकामी लूको तरफ म्यूनसिपल कमेटी डूरू को शुक्रिया अदा कर जन लूको वोन जे पार्कि मं इन वालन के पज साफ सफाई हुंद खास ख्याल थवन। हमने आपकी न्यूज़ देखी मेरा गांव में, तो उसी टाइम हमने ये अपने एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट किया कि संडे का जो हमारा छुट्टी का दिन है, उस छुट्टी के दिन को हम जो हमारा ओल्ड बख्शी पार्क है जहाँ पर उसको हम साफ सफाई करेंगे। हमारा तो डोमेन नहीं है, R&B का है, R&B का है और कुछ इसमें फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट भी रिलेटेड है। बट हमने उसके बाहर अपने डोमेन के बाहर सोचा कि हमें अपने डूरू को साफ रखना है, जो भी डिपार्टमेंट हो। बट मेरी एक गुजारिश है आवाम से भी कि वो भी मतलब साफ सफाई का ख्याल रखें। नदी नालों को यहाँ पर एक चैनल बनी है, उसका भी ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में जो भी यहाँ जब तक डाक बंगला तैयार होगा, जो भी इस इर्द गिर्द की सफाई होगी, जो इसके रिलेटेड होगा, हम आगे फ्लोरिकल्चर से और R&B से भी टेक पे मैटर करेंगे आने वाले वक्त में। सरकारी जमीनस पे गैर कानूनी पूंटि कब्जा करनस खिलाफ कार्रवाई कर कोराज तहसीलदार खाजन सिंह सरबराही में ज़ाती टीमन गुंडबल खाजन इलाकस मं इनहदामी मुहिम शुरू। या दौरान गैर कानूनी पूंटि तमीर कर आमत ढांचे आय हटाने यल जन कह कुल त आय षटन। अत मौके पे आओ मकामी लूकन अपील करने से तम गन गैर कानूनी पूंटि सरकारी जमीनस पे कब्जा करें तो खिलाफ वर्जी करन वालन खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई करने। हाजिर में इसके लिए जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब बांडीपोरा ने हिदायत दिए थे और हम खुद इसकी सुपरविजन कर रहे थे। और हमारी टीम, महकमा माल की टीम और म्यूनसिपलिटी कमेटी हाजिन की टीम और पुलिस पार्टी भी हमारे साथ थी। और हमने 7 कनाल रकबा तक का काशारा रकबा का इलेक्शन ड्राइव किया और
उसको लोगों के नाजायज़ कब्जे से आज़ाद किया, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। और हम लोगों को ये बावर करना चाहते हैं कि वो आज खुद इस कब्जा नाजायज़ से दूर हो जाए और हटाए, आज खुद छोड़ दे, दूसरे दिगर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। नाजरीन, इस वक्त कोशुर खबरनामा अंद दी इजाज़त, खुदा हवाल।